नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ डिसेम्बर 20 तारिख शनिवार आज प्रथम खबर विरोधी प्रबल हंगामा भितर सरिला संसदर शीतकालीन अधिवेशन शीत अधिवेशन विरोधी प्रबल हंगामा भितर सरिला संसदर शीतकालीन अधिवेशन 17तम लोकसभा षष्ठ अधिवेशन को अनिर्दिष्ट काल स्थगित रखिंट लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा बाचस्पति ओम बिर्ला संसद भवन चेम्बर दलीय नेता और संसद सदस्यों सहित एक बैठक करथिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जातीय कांग्रेस नेता तथा वायनाड एमपी प्रियंका गांधी भद्रा आजमगढ़ एमपी धर्मेंद्र यादव एवं घोषी एमपी राजीव राय समेत अन्य माने उपस्थित रहिथिले। परवर्ती खबर ओडिशा एआई सम्मेलन 2025 ओडिया भाषा को एआई रे आनिबा पय व्यवस्था करा जिवो। भुवनेश्वर रीजनल एआई इंपैक्ट समिट 2025 भुवनेश्वर स्थित लोकसभा कन्वेंशन हॉल रे अनुष्ठित हो जाइछि। एई कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि भाव रे मुख्यमंत्री मोहन माझी वर्चुअल रे जोग देइथिले। आईटी मंत्री मुकेश महालिंग एवं विभिन्न शिक्षानुष्ठान अध्यापक और छात्र छात्री समिट रे जोग देइछंती। डिजिटल इंडिया क्षेत्र रे एआई भूमिका गुरुत्व विषय रे आलोचना करा जाइथिला। छात्र छात्री माने एआई व्यवहार को किभली सफल रूपायन करिपारिबे दैनिक जीवन रे एआई रो भूमिका एवं आवश्यकता संपर्क रे आलोचना करा जाइछि। परवर्ती खबर भारत जितिला सीरीज दक्षिण आफ्रिका विपक्ष में भारतीय युव बैटर हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा विस्फोरक बैटिंग करिसेंती। सेहीपरि वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह समेत प्रशंसनीय बोलिंग करिसेंती। दक्षिण आफ्रिका विपक्ष में भारतीय युव बैटर हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा विस्फोरक बैटिंग करिसेंती। उभय बैटिंग और बोलिंग रे भारत भल प्रदर्शन करी 5 मैच विशिष्ट टी20 अंतर्जातीय सीरीज रो पंचम तथा अंतिम मुकाबला दक्षिण आफ्रिका को भारत 30 रन परास्त करिछि। एथि सहित श्रृंखला को 3-1 रे विजय हासिल करिछि। उत्तर प्रदेश लखनऊ रे चतुर्थ मैच कुहुड़ी जोगु बातिल होइतिला। अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम रे दक्षिण आफ्रिका टॉस जिणी प्रथमे बोलिंग निष्पत्ति नेइतिला। सूर्य कुमार यादव को नेतृत्व रे भारत बैटिंग निर्धारित 20 ओवर रे 5टी विकेट हराई 231 रन संग्रह करिछि। फଳରେ दक्षिण आफ्रिका को 232 रन विजय लक्ष्य मिलितिला। भारत पई तिलक वर्मा सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर करथिले। से 42टी बॉल खेलिथिले। एथिरु से 10टी चौका एवं गोटिए छक्का मारिथिले। सेहीपरि हार्दिक पांड्या 25टी बॉल खेली 5टी चौका और 5टी छक्का बलरे 63 रन संग्रह करथिले। उभय खेलाड़ी दक्षिण आफ्रिकार चतुर्थ पंचम शिकार होइतिले। परवर्ती खबर 2026 जनवरी पई इग्नो रे नाम लेखा आरंभ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नो पक्षरु जनवरी 2026 शिक्षा वर्ष पई विभिन्न पाठ्यक्रम रे नाम लेखा प्रक्रिया आरंभ होइछि। आग्रही छात्र छात्री माने आसंता 31 जनवरी 2026 पर्यंत नाम लेखाई पारिबे। विभिन्न कारणरू अधारू पाठ छाड़िथिबा किंबा उच्च शिक्षा रे सुजोगरू वंचित जे कोनोसी बयसर व्यक्ति मानक पई इग्नो सुवर्ण सुजोग प्रदान करूछि। परवर्ती खबर कोटिया रे राजस्व मंत्री कोरापुट कोटिया रे पहुंचिले राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। कोटिया कमिटी बैठक पूर्व मंत्री सुरेश पुजारी सेठारे पहुंचिछंती। ग्राउंड जीरो को जाय स्थिति परखिछंती राजस्व मंत्री। मंत्रीଙ୍କ सह कोटपड़ा और पट्टांगी विधायक उपस्थित रहिथिले। परवर्ती खबर ओमान रे भारतीय समुदाय को संबोधित कले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मस्कोट रे भारतीय समुदायर एक विशाल समावेश को संबोधित करिसेंती। दर्शक मानक मध्य विभिन्न भारतीय विद्यालय 700 अधिक छात्र छात्री सामिल रहिथिले। चलित वर्षटी ओमान थिबा भारतीय विद्यालय गुड़िक पई विशेष गुरुत्व बहन करे कारण सेमाने देश रे सेमानक प्रतिष्ठार 50 वर्ष पालन करुछंती। समावेश को संबोधित करी प्रधानमंत्री भारत रे रहुतिबा परिवार एवं बंधु मानक तरफरु समुदाय को शुभेच्छा जणाइथिले। परवर्ती खबर एक्स रो नूतन फीचर रे भारतर रेकर्ड। एक्स एक नूतन फीचर लॉन्च करिछि जहा गत मास मध्य देशव्यापी सर्वाधिक पसंद करा जायतिबा पोस्ट गुड़िक प्रदर्शन करिछि। गत 30 दिन मध्य भारत रे एक्स प्लेटफॉर्म रे सर्वाधिक पसंद करा जायतिबा 10टी पोस्ट मध्यरु 8टी प्रधानमंत्री मोदी को द्वारा करा जायछि। एई समय मध्य रे तालिका रे अन्य कोनोसी राजनेता को द्वारा कोनोसी पोस्ट अंतर्भुक्त नाही। एई नूतन फीचर व्यवहारकारी मानक एक्स प्लेटफॉर्म रे जनसाधारण प्रतिक्रिया एवं टेंडर एक झलक प्रदान करिछि जहा सारा देश रे सर्वाधिक पसंद करा जायतिबा पोस्ट गुड़िक प्रदर्शन करे। परवर्ती खबर विधायकों दरमा भत्ता वृद्धिर पुनर्विचार पई बीजेडी दाबी। विधायकों दरमा वृद्धि प्रसंग पुनर्विचार पई निवेदन कला बीजेडी। बिजु जनता दलर सभापति निर्देश रे निष्पत्ति निया जायछि। प्रेस मीट रे विरोधी दल मुख्य सचेतक उप मुख्य सचेतक दैछंती सूचना। विधानसभा रे बिल को समर्थन करथिले मध्य जन असंतोष को देखि यार पुनर्विचार करिबा पई दाबी
କରୁଥିବା କହିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରତାପ ଦେ। ବିଧାନସଭାରେ 9 ତାରିଖରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦରମା ଭତ୍ତା ଓ ପେନସନକୁ ନେଇ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଯିବା ଏବେ ଆହୁରି ସହଜ ହେବ। 130 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ୍। ଏବେ ଅତି କମ ସମୟ ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାଇ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଯାତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀକୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 130 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ୍। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 କିଲୋମିଟର ରେଳ ଲାଇନକୁ ଅଟୋ ସିଗ୍ନାଲିଂ କରାଯାଇଛି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳ କରିଡରରେ ଅଧିକ ଅନୁମୋଦିତ ଟ୍ରେନ୍ ଗତି ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା କୁହୁଡି। ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ଟି20 ବାତିଲ ହେବା ପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକନା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବୁଧବାର ରାତି 7ଟାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଏବଂ ରାତି 9:30ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବାତିଲ ହୋଇଗଲା। ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିରାଶାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ୟୁପିସିଏ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ୟୁପିଏସ୍ଏ ସଚିବ ପ୍ରେମ ମନୋହରା ଗୁପ୍ତା ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନରେ ଟିକେଟ କିଣିଥିବା ଦର୍ଶକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ପେମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘନ କୁହୁଡି, ବିଭିନ୍ନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର 27ଟି ବିମାନ ବାତିଲ। ଗୁରୁବାର ଘନ ଧୂଆଁ, କୁହୁଡି ଓ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହ୍ରାସ ହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବିଭିନ୍ନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର 27ଟି ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ବିମାନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ମୋଟ 16ଟି ପ୍ରସ୍ଥାନ ଓ 11ଟି ଆଗମନୀ ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସନ୍ନ୍ୟାସର ବର୍ଷ 2025 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାରତୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତ 2024ରେ ଟି20 ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉଭୟ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ମଧ୍ୟ ଅବସର ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହି ତାଲିକାରେ କିଛି ଏମିତି ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଟିମ୍ ରଚିଲା ଇତିହାସ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜିତିଲା ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି। ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିର 2025-26 ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିଲା। ଫାଇନାଲରେ ହରିୟାଣାକୁ 69 ରନରେ ଝାଡଖଣ୍ଡ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଉଭୟ ଦଳ ଫାଇନାଲ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଝାଡଖଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଥର ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ଜିତିଛି। ପୁଣି ପୁନା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ନ ହାରି ଝାଡଖଣ୍ଡ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ଝାଡଖଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ଓ କୁମାର କିସ୍ରାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ 81 ରନ୍ ବଳରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଝାଡଖଣ୍ଡ 3 ୱିକେଟ 262 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଟି20 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲରେ ଏହା ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍କୋର। ହରିୟାଣା 18 ଓଭର 3ଟି ବଲରେ 193 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଇଶାନ କିଶାନ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଓ ଅନୁକୁଲ ରାୟ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଂଲାଦେଶ ହିଂସା, ଜଣେ ମୃତ, 4 ଆହତ। ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡଭାଇଜାରୀ ଜାରି। ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଗଲା ବାଂଲାଦେଶ। ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ହିଂସା ଘଟି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପୋଡାଜଳା ସହିତ ପଥରମାଡ଼ ହୋଇଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଶରୀଫ ଉନସାନ ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିଂସା ଉପୁଜିଛି। ଚିତ୍ତଗାଁରେ ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନ ବାହାରେ ହିଂସା ଯୋଗୁଁ 2 ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କ ସମେତ 2 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଗତ 12 ଡିସେମ୍ବରରେ ଦାହିଙ୍କ ଉପରେ ଢାକାରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 50,000ରୁ ଅଧିକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ତଡ଼ିଲା ସାଉଦି ଆରବ। ବାରମ୍ବାର ବେଜିତି ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ସାଉଦି ଆରବ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିକାଂଶ ଭିକାରୀ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଉଦି ଆରବ ପକ୍ଷରୁ 56,000 ପାକିସ୍ତାନୀ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଛି। ସାଉଦି ଆରବରେ ମକ୍କା ଓ ମଦିନା ଭଳି ଇସଲାମ ଧର୍ମର 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ରହିଛି। ହଜ୍ ସମେତ ବର୍ଷ ତମାମ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ମୁସଲମାନ ଲୋକ ସାଉଦି ଆରବ ଆସୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗରିବ ଓ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବା ପାକିସ୍ତାନ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇପଡୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଂସଦ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ। ଏକାଠି ଚା ପିଇଲେ ମୋଦି, ପ୍ରିୟଙ୍କା, ସୁପ୍ରିୟା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳର ତମାମ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳର ତମାମ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଚା ପିଉଥିବା ଏକ ଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେଆଇନ ଧାନ ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସିଲ୍ ହେଲା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ସୀମା। ଚୋରି ରୋକିବା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ସୀମାକୁ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଥିସହ ସନ୍ଦେହଜନକ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୀମାରେ
ସିସିଟିଭିକୁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2025-26 ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଛି। ଫଳରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଧାନ ଚାଲାଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସୀମାକୁ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଅଧିକ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେଆଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାରେ ଇଡିର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ। ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ବଲିଉଡ୍ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ। ବେଆଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାରେ ଇଡି ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନେଇଛି। ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ବଲିଉଡ୍ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ 2.5 କୋଟି ଉତ୍ଥାପାଙ୍କ 8.26 ଲକ୍ଷର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଉର୍ବଶୀ ରାଉତେଲାଙ୍କ 2 କୋଟି, ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ମାମଲାରେ ଇଡି ଶିଖର ଧୱନଙ୍କ 4.55 କୋଟି ଏବଂ ସୁରେଶ ରୈନାଙ୍କର 6.64 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1x ବେଟିଂ ମାମଲାରେ ଇଡି 19.7 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଭାରତର ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନ୍। ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶିଳ୍ପ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି, ନୀତିଗତ ସ୍ଥିରତା, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ସହଜ ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିବେଶ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଭାବରେ ଗଢ଼ାଯାଉଛି। ଏହି ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଶିଳ୍ପ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ସମ୍ପର୍କ, ଓଡ଼ିଶାର ବିବିଧ ଶିଳ୍ପ ପରିବେଶ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ଉଦୟମାନ ଖାତାରେ ନିବେଶ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 500ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର କଲେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି କୋଲକାତାର ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବର ସଭାପତି ଉତ୍ତମ ଶାହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରି ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 13ରେ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ କୋଲକାତା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବିବାଦୀୟ ଯୁବ ଭାରତୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଘଟଣା ସହିତ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ସହ ଶାହାଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ। ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ୟୁନିଟ୍ 5 ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠଠାରେ ଏହି ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୀମାରେ ଆଲର୍ଟ। ପୂର୍ବ କମାଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ସହ କଲେ ବୈଠକ। ଡିସେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ଛାତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ନେତା ଶରିଫ ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ସେନାର ପୂର୍ବ କମାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତିୱାରୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତ୍ରିପୁରା ଦକ୍ଷିଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାନିଆ ସୀମାନ୍ତ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ପିୟର କର୍ପସର ଜିଓସି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଅଭିଜିତ ଏସ୍ ପେନ୍ଧାରକରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେନା କମାଣ୍ଡର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 8 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 138 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 12 ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ 8 ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 28 ରନରେ 3ଟି ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୁଗୁଲର ପ୍ରଥମ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଗଲ ନୂଆ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଫ୍ଲେକ୍ସ ବାଇ ଗୁଗଲ ପେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହା ରୂପେ ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଗୁଗଲ ପେ ଆପ୍ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍। ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଗଲ ପେ ଫ୍ଲେକ୍ସି ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଭାଗିଦାରୀରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ସିଧା ଗୁଗଲ ପେ ଆପ୍ରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ହଡପ କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ ଟଙ୍କା ହଡପ ଘଟଣା। 7ଟି କଲେଜରେ 149 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହେଲା ମାମଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ ହେଲା ଦି ଟେକ୍ନୋ ସ୍କୁଲ, ସୁବାସ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଗୁରୁକୁଳ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ, ଗୁରୁକୁଳ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ମହାବୀର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ମହାବୀର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଶିବାନୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ନବମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ଅପରେସନ କରିବାକୁ ନେଇଥିଲା ଶପଥ। ଗତ ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଆଇଏ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଏହା ନବମ ଗିରଫଦାରୀ।
ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଶ୍ରୀନଗର ସେପିଆନ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ୟାସିର ଅହମ୍ମଦ ଦାର ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।